जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पंजाब दी शान मक्खी चीना। दूसरी वीडियो वास्ते जनाब असी हरबंसपुरा दे इलाका उस्ताद अहमद डोगर साहब दे कोल आए जी। तो इस तो पहले जितनी वीडियो तुसां दोस्तों ने वाच की तुहाडी मुहब्बतां दा बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो मुकम्मल देखना, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होएगी और इहदे च असी कोशिश करांगे पलाई वाले जानवरों के हवाले ना उस्ताद अहमद डोगर साहब नाल गुफ्तगू करांगे। तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट लाजमी करे करो वीडियो देते। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत से? तबीयत ठीक है? मैं कहना जी मुहब्बतां उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत है? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा पहला सवाल ही है, तुसी बड़े बिजी हो और जानवरों को पलाई करा रहे हो, ये पलाई वाले जानवरों के हवाले ना थोड़ी जा रोशनी पाओ जी, ताकि दोस्तों को इस फ़ायदा हो सके। देखो, अगर तो किसी के कोल टाइम होवे जी जी। घंटा सुबह, अच्छा, 1 घंटा शाम, ठीक है। इंसान अपनी जिंदगी वास्ते ना कढ़ना चाहिए, अपने शौक वास्ते, तो वो अपना जानवर हाथ लगा सकते हैं। क्योंकि रह गए 6-7 महीने। अच्छा, तो है ना 6-7 महीने के अलहमदुलिल्लाह जानवर जो बहुत अच्छे लेवल का तैयार हो जाएगा जी माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, मैं इत्थे एक चीज़ देखी है जिहड़ी कि मैं काफ़ी फार्म फिरदा पाकिस्तान दे विच, माशाल्लाह तुसी बहुत मेहनत करते हो और स्पैशली अपने हाथ नाल काम करते हो, तो इहदे ते थोड़ा जिहा रोशनी पाओ जी। अमजद भाई, मैं ना ये एक तो होंदा लोगों का शौक होंदा जी, जी जी, ये मेरा जुनून बन चुका है। क्या बात। मेरा शोरूम है गड्डियां का, अच्छा माशाल्लाह। ठीक है, कारां का मेरा शोरूम है। ਉਹਦੇ बावजूद जी ਹੁਣ मैं सुबह जिम तो एक्सरसाइज करके आया वहाँ, तो मैं सीधा इधर आ गया। मैं आ गया अपने जानवर की ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। क्या बात। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ। अच्छा, एक जानवर ਨੂੰ तकरीबन तुसी कितनी खुराक देंदे हो सुबह? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੜਿਆ, अच्छा ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਗੰਦਮ, अच्छा ਸਿਰਫ ਗੰਦਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ अच्छा। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੂਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 4 किलो सुबह, अच्छा, 4 किलो शाम। 4 किलो सुबह और 4 किलो शाम। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਅਹਿਮਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। बस 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 ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। एक जानवर जानवर जो बकरे नहीं बचे, तो लिंक को बांध दो। क्या बात। ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। अमजद भाई देखो, जानवर कोई भी ना, पहले नंबर ते जानवर सिलेक्ट करना पैंदा है कि यह जानवर हाथ पलाई में चल सकता नहीं चल सकता। अच्छा, एक मिसाल है कि अगर एक जानवर, कोई भी जानवर हाथ लगाना है ना, तो कोशिश है करो कि 6 दांत तो बाहर लगाओ, ठीक है। तो कम से कम कोई 42-43 हाइट तो स्टार्ट करो। अच्छा, छोटा जानवर हाथ लगा लोगे ना, देखो जी मेहनत होनी है जिन्नी बड़े बकरे की, तो फिर छोटी उम्र का लगा लोगे वो रिजल्ट वो नहीं आएगा। कई दफ़ा ऐसा होगा छोटी उम्र तो जानवर हाथ लगाया होगा दोंदा दोंदा, ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੰਦ ਤੋੜਦੇ ਉਸ ਦਾੜਾ ਵੀ ਤੋੜਦੇ। अच्छा, ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਥ ਪਲਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ। ज़बरदस्त हो गया। ये तकरीबन ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਦੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ? ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੰਦੋਂ ਪੂਰੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਨਾਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। अच्छा साजी, डिवर्मिंग का प्रोसेस किस तरह कर दो, कितने टाइम बाद डिवर्मिंग कर दो इन जानवरों की पलाई वाले? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ, अच्छा ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਗ ਜੇ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਵਰਮੈਕਟਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥੰਦਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵਾ। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਵਰਮੈਕਟਨ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ। एवरमेक्टिन कितना सीसी लाते हो? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਐਵਰਮੈਕਟਨ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, पंच, एवरमेक्टन और थंडर ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ, ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਗੰਦਮ ਭਿਓ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਕ ਗਰਮੀ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੱਕਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ 2024 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਕਰਾ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਖੜੇ ਨੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 50 ਪਲੱਸ ਨੇ। 50 ਪਲੱਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 15-16 ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ 18 ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜੀ, ਜੀ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ 18 ਬੱਕਰੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ 7 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ। 8 ਬੰਦੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਕਾਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਮਾੜਾ ਕਮਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜੀ ਜੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੂਏਗੀ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਣ ਫਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਬਾਹਰ ਪਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਲਿਆਜ਼ਾ ਬੱਕਰੀ ਜਿਸੇ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥਣਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਠੀਕ। ਯਾਨੀ ਮੁਕੰਮਲ ਥਣ ਫਾਰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਥਣ ਚੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਥੋੜਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਨਸਲੀ ਪੜਿਗਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਲਾਇਤੀ ਗਾਵਾਂ ਲੋਕ ਚੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਬੱਚੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੂਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਥਣ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਮਿਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੋ ਬੱਕਰੇ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪਲੱਸ ਜੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? मक्खी चीना जी कामयाब है, हाँ। अच्छी ब्रीड है, खूबसूरत है। सिर्फ वजह यह है कि अपना जी जी कर सकते। मलक साहब एक बंदा एक लैन लैके चलता है ना जी, हाँ जी इन्हों की लैन हैगी है अंबरसरी बीतलों की हाँ जी। नागरे। जी जी इन्हों कोई टेढ़ा एक अद्धा रखना जोड़ा कंपीटिशन से लैके जाना फैसलाबाद खूबसूरती वास्ते। हाँ हाँ फिर हर आदमी एक ना लैन लैके चलता है। कोई मक्खी चीनी का काम कर रहा है, मक्खी चीनी तो प्यारी लग रही है, कोई बीतल का कर रहा है, कोई नागरी का कर रहा है। नहीं टेक्निकली लॉजिक भी तो होएगी ना, आखिर तुसी देखो ये सामने शुरू तो इन्ना मक्खी चीनी बकरे तैयार किए। मैं मक्खी चीने बकरे मैंने तैयार किए अच्छा। भी 8-10 साल पहले, लेकिन ना अमृतसरी की मजबूती ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਖੀ ਚੀਨੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੱਖੀ ਚੀਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਖਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਬੱਕਰਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਖਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬੱਕਰਾ ਖਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अच्छा भाई हमारा माशाल्लाह। मकसद ये है करनी नहीं। देखो जी दोस्तों ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਡ ਕਾਟ ਦੇਖੋ, ਪੈਰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਉਠਾ ਲਏਗਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਜੀ? ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ मलक जी। जैसे ਤੁਸੀਂ सही फरमाया है, हर चीज हर इलाके का जानवर ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੱਖੀ ਚੀਨੇ ਵੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ 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 ਬਸ नहीं, ਦੇਖੋ नहीं, मैं सिर्फ एक बता रहा हूं। नहीं, सर। मक्खी चीना बहुत अच्छी ब्रीड है, लेकिन ਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ लाइक ਮਤਲਬ डिसलाइक ਹੁੰਦਾ है। हाँ जी नहीं नहीं पलाई वास्ते मतलब जड़ा ना वो क्योंकि इन्हें वजन चुकना है ना जी गोश्त। असल में कार देखो, साहब
ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਗਰੋਥ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖੀ ਜਿੰਨਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲੀ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦਿਓਗੇ, ਗੋਡੇ ਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੋਡੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਓ ਬਈ 50 ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਈ ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਬੀਟਲ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਰ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਇਤਫਾਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਲਾਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੱਖੀ ਚੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਰੀਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਉਹਦੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਸੇਲ ਕੀਤੇ 95% ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਲੋਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੇ। ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 310 ਕਿਲੋ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਤੁਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ 310 ਕਿਲੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਮਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬੀਟਲ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਆਮਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੱਖੀ ਚੀਨੇ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮੱਖੀ ਚੀਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੱਖੀ ਚੀਨੇ 5 ਮਣ ਪਲੱਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਐਤਕੀ ਵੀ ਮੱਖੀ ਚੀਨੇ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਮੱਖੀ ਚੀਨੇ ਹੈਵੀਵੇਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਲਾ ਹੁਣ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਚੌਰਿਆ ਤਾਂ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਟੈਡਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੇ। ਹੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਟੈਡਿਆਂ ਦਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰਾਏਗਾ। ਜੀ ਜ਼ਬਰ। ਅੱਛਾ ਲਾਸਟ ਸੌਰੀ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਨੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹ ਜਨੂਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਜੇ ਅੱਗੇ। क्या बात क्या नाम है जी बेटे ना? ਇਬਰਾਹਿਮ। इब्राहिम साहब अल्लाह ताला उन्होंने ज़िंदगी से दे जी बड़ा अच्छा शौक है जानवरां दा। अच्छा साह जी लास्ट ते कोई दोस्तों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਗ਼ਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਛਿਲਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਿਚੜੀ ਨਾ ਦਿਓ। ठीक है ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अच्छा ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਵਾ ਦੇਣਾ। हाँ हाँ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ठीक है ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਨਾ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰ ਭਈ ਯਾਰ ਕੀ ਬੱਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰਾ ਥੋੜਾ ਹੋਲਾ 4 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸਾਬਣ ਦਿਆਂਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟੋਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਲੇ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਾਲਾ ਸਾਬਣ ਦਿੱਤਾ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੋਕੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸੁਬਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਾਨਵਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। माशाल्लाह ਜਾਨਵਰ ਦੀ जी ਖੁਰਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ, हम्म ਗੰਦਮ। ठीक है
ਗੰਦਮ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਗਰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਣਕ ਤੇ ਮੇਥਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਛੱਡ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਨਾ ਛਿਲਕਾ, ਨਾ ਛੋਲੇ, ਨਾ ਮਕਈ, ਸ਼ੌਕ ਛੱਡ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦੇ ਪਾਲਨੇ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਖਤਾਤਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਅਮਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿਓ 0315 ਜੀ। 466 466 4782। 4782। ਅੱਛਾ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ 80% ਪੀਪੀਆਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੁੱਲ ਰੂਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸ਼ੱਕ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ 50 ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਸਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੋਸਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ। ਤੁਸੀਂ 50 ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੋਸਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।